జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ నాయకుడికి చెందిన ఇంట్లో 32 ఫేక్ ఓట్లు సృష్టించారని కేటీఆర్ తెలిపారు. వాళ్ళంతా ఎవరిని పరిశోధిస్తే వేరే ప్రాంతానికి చెందిన వారుగా తేలిందన్నారు. ఒకే వ్యక్తికి మల్టిపుల్ ఐడి కార్డులు ఉన్నాయని బయటపెట్టారు కేటీఆర్. Another example. Next. Now this is a classic example. So this is house number 118. This house belongs to a Congress leader. I did not want to name him and shame him, so I left it at that, but you can verify and inquire. House number 118, it belongs to a Congress leader. 32 fake votes. 32 fake votes in this one house. Now let me show you some interesting things here. See here, if you see, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ హౌస్ నంబర్ 118లో ఒక కాంగ్రెస్ లీడర్కి సంబంధించిన ఇల్లు ఇది. 32 ఫేక్ ఓట్లు రిజిస్టర్ అయినాయి. ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇందులో అని చెప్పి మేము వాళ్ళ ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్ కూడా తీసి చూసినాం. వీళ్ళెవరు ఏంటి ఇందులో ఉండే ఓటర్ లిస్ట్లో ఉండే పేరు. యూ షుడ్ సీ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ హియర్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, one gentleman whose name has appeared, as you can see, he was registered as a voter in Devarakonda, Miryala Ashok. Father is Miryala Sattaya Garu. He is a resident of Devarakonda. He has a vote in Devarakonda as per 2024. 2024లో మిరియాల అశోక్ గారికి అక్కడ ఓటు ఉంది దేవరకొండలో. మొన్న సెప్టెంబర్ 2 రోజు ఒకటే రోజు 1000 ఓట్లు యాడ్ చేశారు. ఒక్కటే రోజు మిరియాల అశోక్స్ నేమ్ వాజ్ యాడెడ్ in this particular house. I think the more interesting thing here is Miryala Ashok now has 2 votes. Oka vote Devarakonda undi, rendo vote Jubilee Hills lo ee house number 118 lo undi. Venkatesh Bikkina oka vote emo ayanaki mari Malkajgiri Khairatabad lo undi. Unko vote emo Jubilee Hills lo undi, ide intlo undi. Moododi Ramesh okari vote emo variki Nagar Karnool lo undi, Gadwal lo undi constituency. ఇప్పుడేమో వారి ఓటు ఒకటే రోజు 1000 సంఖ్యలో రాయించిన ఓట్లలో రమేష్ గారు, వెంకటేష్ గారు, మిరియాల అశోక్ గారు ముగ్గురిది కూడా మొన్న రాయించారు. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గర ఇట్లాంటి ఓట్లు 2000 ఓట్లు నేను మేము లిస్ట్ ఇచ్చాం. డ్యూప్లికేషన్ ఆఫ్ ఓట్స్ వేర్ పీపుల్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 1 ఓట్. ఇట్లాంటి 2000 ఎగ్జాంపుల్స్ వీ గేవ్ దెమ్ అండ్ వీ ఆల్సో టోల్డ్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ దట్ 2000 is as per our research, as per our groundwork. There could be many more. These are 2 ID cards. The important thing here is, please look at the ID card on the top. Ashok Miryala, he has a epic number. Paina chuste meer idi Devarakondalo unnappudu WKH 2089697 okati, unkoti TIC 1081066. These 2 are valid ID cards now. Likewise, Venkatesh Bikkina, 2 cards, WKH 2089788, TDZ 0645020. Ramesh, again 2 distinct epic ID cards, same person having multiple votes. ఇట్లా ఒకటే ఇంట్లో 36. సిరిసిల్ల జిల్లాలో పుట్టి అక్కడే పెరిగి అక్కడే వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న వ్యక్తికి జూబ్లీహిల్స్లో దొంగ ఓటు క్రియేట్ చేశారని కేటీఆర్ వివరించారు. ఇంతకన్నా దుర్మార్గం ఉంటుందా అని మండిపడ్డారు ఆయన. Now this is a very interesting example. So we contacted one of the gentlemen. This person, his name is Goguri Srinivas Reddy. He's a resident of Sirisilla, my constituency, my assembly constituency. So I was surprised that one gentleman called Srinivas Reddy, whose father's name is Ella Reddy, has all of a sudden appeared in Jubilee Hills. So his vote was registered in Sirisilla constituency. His epic number is ATM 0460691. And on 2nd September, his name was also included in Jubilee Hills. So our team went to him. They said, did you register in Jubilee Hills? Did you shift your vote to Jubilee Hills? This was the question we asked. Please listen to his answer. మాది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం రాజన్నపేట గ్రామము. జూబ్లీ హిల్స్ దొంగ ఓట్లలో నా పేరు వచ్చిందని టీవీలో విని వార్తల్లో విని షాక్ అయ్యాను. అసలు నా పేరు అక్కడ ఉండడమేందని. నేను పుట్టింది పెరిగింది రాజన్నపేటలోనే. నేను ఉపాధి వ్యవసాయం చేసుకుంటూనే రాజన్నపేటలో దివేస్తున్నాను. 100% దొంగ ఓటండి. సో గోగూరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో సిరిసిల్ల కాన్స్టిట్యున్సీలో రాజన్నపేట అనే గ్రామంలో పుట్టి పెరిగి అక్కడే ఉన్నాడు. ఆయనకు 2వ ఓటు జూబ్లీ హిల్స్లో ఉన్నట్టు ఆయనకు కూడా తెలియదు. ఆయనను పోయి మేము అడిగితే ఆయన షాక్ అయ్యి, నా పేరు మీద జూబ్లీ హిల్స్లో ఓటు ఉండేది, నాకేం సంబంధము, ఇది ఎవరు రాయించినరో దొంగలు నాకు తెలియదు అంటే ఆయన పేరు వాడుకుని ఇంకెవడో ఓటేద్దాం అనుకున్నట్టు రాయించుకున్నారు. దొంగ ఓట్లు రాయించారు. అంటే మాకు తెలిసింది కాబట్టి మేము ఎంక్వైరీ చేశాం కాబట్టి దొరికింది. యాజ్ యూ కెన్ సీ, Mr. Goguri Srinivas Reddy has no clue
that he has a second vote. He is himself explaining that he's never stepped out of his district, but yet his name has been registered in Jubilee Hills by probably some Congress leader who thought they could impersonate, send an imposter and make sure that somebody votes on his name. ఇది జరుగుతూ ఉంది. ఈయనకు కూడా రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సిరిసిల్లలో ఓటు ఉన్నది, దాంతోపాటు ఇక్కడ జూబ్లీహిల్స్లో కూడా వారికి ఓటు ఉంది. ఓపెన్గా చెప్తున్నాడు ఆయన, ఇది దొంగ ఓటు, నాకు తెలియదు, నేను షిఫ్ట్ కాలేదు, నాకు సంబంధం లేదు అని స్పష్టంగా కుండబద్దలు కొట్టినట్టు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పింది మీరు విన్నారు.